آپ منسٹری آف انفارمیشن پنجاب کے پی سندھ بلوچستان اور فیڈرل کو فائر کریں نا، سب کو پتا چلے کہ آپ کا دل نہیں تھا یہ کام کرنے کا۔ کے اندر بہت ساری ڈیلیگیٹڈ جابز ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ آفیسز کے تھرو بھی پبلک اس کے لیے پی آر جاری ہوتی ہیں۔ سو until and unless there has been an inquiry، ہم لوگوں کو کیا میڈم لوگوں کا پیسہ لگا ہے، نیشنل ایکسچیکر کا، غریبوں کا پیسہ لگا ہے، اسی لیے غریبوں کے ٹیکسز کا پیسہ لگا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ فائر کریں نا ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہ بیرسٹر سعد رسول کو نہیں پسند، اس لیے میں فائر نہیں کر سکتی وداؤٹ این انکوائری۔ دس از اے ڈیموکریٹک کنٹری، وی آر اے ڈیموکریٹک پی ٹی آئی کے بندے سے، نون لیگ کے بندے سے، جس مرضی سے یہ ہوا ہے آپ اس کو ریسپانسبل ہولڈ کریں۔ بغیر انویسٹیگیشن کے میں کسی کو فائر نہیں کر سکتی۔ وی فالو رول آف لا۔ یہ عمران خان کے جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ عمران خان کا بنائی ہوئی مذاق کی دنیا نہیں ہے۔ I have not seen it، اور اگر ایسا نہیں تھا اور اس کے بارے میں لا منسٹر آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ نہیں، پہلے میری پوری بات سن لیں، ضرور دکھا بھی دیں، ضرور دکھا بھی دیں، لیکن پوری بات سن لیں کہ اس کے بارے میں اگر لا منسٹر اتنی سنجیدہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اگر اتنی سنجیدہ اسٹیٹمنٹ، تو میرا خیال ہے میرا اس پہ کچھ کہنا بنتا نہیں ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، یعنی کہ اپوزیشن، ان کو اعتراض ہے حکومت نے جس طرح سے 14 اگست جو ہے وہ منایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سرکاری اشتہارات تھے اس سے قائد اعظم محمد علی جناح یعنی کہ بانی کی تصویر ہی مٹا دی گئی، کہیں پہ ان کی تصویر نظر نہیں ہے۔ ایک تو ان کو یہ اعتراض، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی، اس پروپیگنڈا کو توڑنے میں جو ہمارے ٹائیگرز نے کردار ادا کیا اس پہ ان کو نہیں سراہا گیا، جبکہ جو حکومتی وزراء وغیرہ ان کو سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سو یہ 3 اپوزیشن نے اعتراضات اٹھائے، جس پہ اعظم نذیر طارر نے جواب بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ اشتہار پر نہ لگنے کی بات ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، ہم دیکھیں گے اس پہ باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ آمنہ، آپ بتا سکتی ہیں کہ جو اعتراض کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، پہلے اشتہارات کی بات کر لیتے ہیں، جو حکومتی اشتہارات تھے اس وقت 14 اگست سے ریلیٹڈ پاکستان نے جو ہے وہ اپنا 78واں یوم آزادی منایا، تو اس موقع پہ دیکھیے، تو خود یہی کہہ رہی ہوں کہ میرے علم میں کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ قائد اعظم کی تصویر اس پہ تھی۔ ایک تو میں نے سچی بات ہے وہ دیکھا نہیں اسپیسیفکلی کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اشتہارات۔ ہی از ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ اینڈ ان مچ 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 سینئر پوزیشن۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس چیز کو پروب کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر میرا کوئی کامنٹ کرنا بنتا ہے۔ پروونشل گورنمنٹ پروب کرے گی یا صرف فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دونوں حکومتیں کریں گی۔ ساتھ صاحب، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو اشتہارات سے متعلق اعتراض اٹھایا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہم سب کے دل اس پہ تھوڑے سے دکھی ہیں۔ اچھا، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی تصویر لگا دیں، نواز شریف کی تصویر لگا دیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے کے سپہ سالار کی تصویر لگا دیں، ابھی کی لگا دیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حکومت کی لگا دیں، اس حکومت کی لگا دیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ بات یہ کر رہے ہیں کہ 14 اگست نہ نواز شریف کی ہے، نہ زرداری صاحب کی ہے، نہ عمران خان کی ہے، نہ عمران خان صاحب کی ہے، نہ افواج پاکستان کی ہے، نہ اس پارلیمان کی ہے، نہ کسی بیوروکریٹ کی ہے۔ 14 اگست قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کی ہے۔ آپ 9 مئی 10 مئی کو جو بنیان محسوس ہوا، آپ اس کے اوپر اب ضرور تصویریں لگائیں، اس حکومت کی لگائیں، یہ تھی اس وقت طاقت میں، یہ اپنی تصویریں لگائے۔ جو آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ عمران خان صاحب کے وقت میں ہوا، وہ اس آپریشن کے اوپر اس وقت کے آرمی چیف کی، اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کی، اس وقت کے پرائم منسٹر کی، اس وقت کے چیف منسٹر کی لگائیں، 100 دفعہ لگائیں، آپ کا کام ہے۔ آپ جب یوم تکبیر ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لگائیں، آپ اس وقت کے آرمی چیف کی لگائیں، آپ اس وقت کے پرائم منسٹر کی لگائیں، ضرور کریں۔ 14 اگست قائد اعظم محمد علی جناح کی اور ان کے ساتھیوں کا دن ہے۔ اس میں نہ آپ کا کوئی کریڈٹ ہے، نہ میرا کریڈٹ ہے، نہ میں نے پاکستان بنایا، نہ آپ نے گزارش ہے کہ سوری میڈم، میں آپ کی بات کو ہم ضرور سنیں گے، آپ کی بات سننے کے لیے پاکستان کے اندر باقی لوگ آئے ہیں۔ میڈم، میں ہر بندے کو کہہ رہا ہوں، میں نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو کہا، اگر یہ پی ٹی آئی نے کیا ہوتا، نون لیگ نے کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا ہے، کسی نے کیا ہے، ہم کسی کی، میں اس میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں۔
इसमें कोई पार्टी नहीं है, इसमें कोई इमरान खान नहीं है, इसमें कोई नवाज शरीफ नहीं है, इसमें कोई शहबाज शरीफ नहीं है, इसमें कोई आईफरीदी नहीं है, इसमें कोई फील्ड मार्शल नहीं है, इसमें कोई आईजी नहीं है, इसमें कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं है, इसमें कोई नहीं है। हम सब के साथ हैं। 14 अगस्त वाले दिन किसी और के साथ नहीं है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हैं। आप अपनी तस्वीर लगाएं, आप मेरी लगाएं, आप अपने दोस्त की लगाएं, किसी की लगाएं, हमें से कोई सरोकार नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होनी चाहिए। एक दिन 14 अगस्त का उनका है, बाकी सारे दिन आप रख लें। अच्छा आमना, जो आसिफ नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, जहां आप बता रही हैं कि वो उन्होंने ये बात की, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा जवाब दिया कि ये हमारे नोटिस में नहीं था और हम इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, हम देखेंगे कि ये मामला क्या है। लेकिन पहले से अगर आपके नोटिस में नहीं है तो ये भी तो हुकूमत की गफलत को ही जाहिर करता है, क्योंकि ये तो आपके नोटिस में होना चाहिए था। आपके जो सरकारी अरब रुपए के इश्तिहार जी, आपके सरकारी इश्तिहारात आ रहे हैं, अगर नेशनल एक्सचेकर का कितना पैसा लगा इश्तिहारों पे जो नोटिस में नहीं था, तो ये नोटिस में क्यों नहीं था? हमने ये फिर किसकी गफलत हुई? लेकिन हम अच्छी बात नहीं है, जब इस तरह के दिन होते हैं तो हमें एक चीज थोड़ी सी रियलाइज करनी पड़ेगी। जिसका मैं पहले भी आपको, मुझे अभी याद आ गया आपकी बात करते करते कि मैं पहले भी आपको 1-2 दफा मिसाल दे चुकी हूँ कि अगर क्या बैरिस्टर साद रसूल अगर एक लॉ फर्म को हेड करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एसोसिएट्स होंगे, बहुत सारे इंटर्न्स होंगे, इंटर्न से नीचे मुंशी होंगे, देयर आर डिफरेंट टियर्स ऑफ पीपल इन हिज ऑफिस। तो मैडम उसको फायर करें ना, उस मुंशी को या इंटर्न को जिसने कायद-ए-आज़म को स्किप किया, आप करें फायर। आप कहें कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम था, आप अताउल्लाह तारड़ को, मरीम औरंगजेब को फायर करें ना। डालने से कुछ आप शोर डाल, आपके लॉ मिनिस्टर ने आपके जैसे लोगों के लिए यही बताया है कि अगर आप लोग शोर डालेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा कि हम इसी, हाँ, क्योंकि कौम के शोर डालने से हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? उसके बाद मेरे क्या फर्क पड़ेगा? आपके यहाँ बैठे, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या मतलब बनता है। जब तक हमें ये फिगर आउट नहीं होता कि जी ये क्यों हुआ है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, तो उसके ऊपर डिस्कस फ्यूटाइल। हाँ, अगर ये होता क्या मैडम, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि इश्तिहार देने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं? अब बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम है, लेकिन मैंने आपको तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान और फेडरल को फायर करें ना, सबको पता चले कि आपका दिल नहीं था ये काम के अंदर बहुत सारी डेलीगेटेड जॉब्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत दफा ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट ऑफिसेज के थ्रू भी पब्लिक उसके लिए पीआर जारी होती है। सो अनटिल एंड अनलेस देयर हैज बीन एन इंक्वायरी, हम लोगों को क्या, मैडम, लोगों का पैसा लगा है, नेशनल एक्सचेकर का, गरीबों का पैसा लगा है, इसीलिए गरीबों के टैक्सेस का पैसा लगा है, इसीलिए जरूरी है कि आप फायर करें ना उन लोगों को लेके आए हैं। क्योंकि वो बैरिस्टर साद रसूल को नहीं पसंद, इसलिए मैं फायर नहीं कर सकती विदाउट एन इंक्वायरी। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। के बंदे से, नून लीग के बंदे से, जिस मर्जी से ये हुआ है, आप उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करें। बगैर इन्वेस्टिगेशन के मैं किसी को फायर नहीं कर सकती। वी फॉलो रूल ऑफ लॉ। ये इमरान खान के जंगल का कानून नहीं है, ये इमरान खान का बनाई हुई मजाक की दुनिया नहीं है जिसको दिल का। मैडम, इमरान खान की कोई बात नहीं कर रहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है। खुदा का वास्ता है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है, आप इमरान खान की बात ना करें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है, इसको सियासी ना बनाएं। आपसे गुजारिश इतनी है कि जिस किसी ने भी ये किया उसको आइडेंटिफाई करें, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ये नेशनल एक्सचेकर का पैसा है, गरीबों का पैसा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। साथ साहब, आई एम श्योर कि इस पे हुकूमत जो इंक्वायरी करेगी। आप इसको सियासी बना रहे हैं और बिला वजह बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि ये हमारे लॉ ने इतने अच्छा जवाब दिया और इतने ओपन के साथ कहा कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, तो इन लोगों को कोई मसला बनाने को नहीं मिला, तो इन्होंने ये मसला बनाना शुरू कर जी फायर करें। अगर ये तो इस ना डाल रहे होते हैं, नहीं कर रहे, कैसे हम इन्वेस्टिगेशन के बगैर लोगों को फायर करना शुरू कर? देखो कानून ये कहता है कि मैं रैंडमली जाके उनके लोगों को फायर करना शुरू कर दूं। जी साथ साहब, अच्छा एक और मामला जो इस वक्त सेनेट पे उठाया गया वो ये कि जो सिविल अवार्ड्स दिए गए उस पे भी कुछ तनाज़ा नजर आता है। आई एम श्योर कि ये बनता नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन जहां पे ऐसी कौमी तकरीबात होंगी, जिन लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वो कोई ग्राउंड्स देख के ही दिए जाते हैं, वो वैसे नहीं दिए जा सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों कह रही है कि ये यहाँ पे जो शफाफियत है उसका फुकदान है? आपको लगता है कि शफाफियत का फुकदान है? और ये जो सिविल अवार्ड्स पे एतराजात उठाए गए, ऑल्दो इस पे चेयरमैन सेनेट ने बताया भी है, उस पर बात भी की है, आपकी क्या राय इसके बारे में?
देखिए कुछ अवार्ड्स तो मेरे ख्याल में बड़े मुनासिब दिए गए। पीएएफ के फाइटर्स को जिन्होंने भारत जी, के जंगी शुहदा जहाज जी। गिराए उनको अवार्ड्स दिए गए, बहुत अच्छा किया गया। डॉक्टर अमजद साकिब को अवार्ड्स दिए गए, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा किया गया। लेकिन नेचुरली हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत ने भी कुछ अवार्ड सियासी तौर पे दिए हैं। ये सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं, पीटीआई ने भी कुछ सियासी तौर पे अवार्ड्स दिए थे। पीपल्स पार्टी ने तो अक्सर ही सियासी तौर पे, आपको याद है अनवर मजीद जैसे लोग जो कि जिनके खिलाफ हमारी रियासत के इदारे कह चुके हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनको भी अवार्ड्स पीपल्स पार्टी ने दिए थे। पीटीआई ने इस तरह के बहुत सारे लोगों को दिए। आपने देखा ही है कि कितनी ज्यादा नेशनल खिदमत की उस शख्स ने जिसने वो घड़ी खरीद ली। कुछ तो सियासी अवार्ड्स इस हुकूमत ने भी देने थे। मैं इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। मेरा ख्याल है आजकल इन अवार्ड्स को कोई भी बंदा ज्यादा वक़्त से नहीं देखता। आपने जिन लोगों को, जो हमारे फाइटर पायलट्स थे, जिन लोगों ने बड़ी वाकई पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत की, वो हमारे सर आंखों पे उनके अवार्ड्स के सामने हम अपना सर खम तस्लीम करते हैं, उनको मिलने चाहिए थे। बाकी हर सियासी जमात की तरह इन्होंने भी कुछ सियासी अवार्ड्स दिए हैं। ये इतनी सीरियस बात नहीं, जिनको मिला है उनको भी पता है कि उन्होंने कोई ऐसा इम्तियाज काम नहीं किया।